দিদি নাম্বার 1 থেকে আমাকেও বলেছিল, ফোন করেছিল। ওটা তো আমি যাইনি বিকজ আমি বলেছিলাম এমনিতেই লোকজন আমাকে ইউ আর আ ওম্যান, তুমি তো বয়স কম, তোমাকে কেন সিরিয়াসলি নেবো বলো। দিদি নাম্বার 1-এ যা যা সব খেলা থাকে, ওই দৌড়ে দৌড়ে বল কুড়াতে হবে, ওইসব আমি যদি করি তারপরে তো আরোই লোকজন আমাকে সিরিয়াসলি নেওয়া বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া অত পরিশ্রম কেন করবো? সত্যি তাই, দৌড়াদৌড়ি কেন করবো আমি কোথাও গিয়ে? করলে আমি আমার চ্যানেলে করবো, অন্য লোকের চ্যানেলে গিয়ে আমি কেন করবো? ঠিক, নিজের চ্যানেলে করবো দৌড়াদৌড়ি। Nothing makes us happier than to see a channel from Bengal making meaningful content. And there is probably no YouTube channel from Bengal we have more love and respect for than Hothat Jodi Utlo Kotha. We have followed their work from the very beginning when they started out in 2018. We love them so much, in fact, that when we were making our Ilish Bhape video in 2018, we reached out to them for a collaboration. Poulami and her tiny team have been producing fearless news analysis almost for 4 years now. And she does this in impeccable Bangla. She makes videos critical of government policies both at the center and at the state level. The kind of videos that big news channels no longer have the spine to produce. As anyone who's followed Poulami's channel knows, she is a powerful storyteller. And while politics is integral to our lives, we all need a respite from bad news from time to time. With that in mind, Poulami has started a brand new Bangla channel called 5 Miniter Golpo, where they're posting fascinating stories from all over the world in just under 5 minutes. This channel is for all ages and especially even for young children who want to listen to stories from around the world in Bangla. So do subscribe and support them in this new venture. Now, over the years, we have become good friends. We often meet and cook and eat and talk about our life as online creators. So we are happy to be able to share one such adda with you today. Now, Bongits has always been an English language channel because our aim was to make Bengali food accessible to viewers from other parts of India and all over the world. But for Rannaghore Ke, we wanted the freedom to choose whatever language we feel comfortable speaking with our guest that day. So this is just a heads up for those who don't understand Bangla that today's episode will be primarily in Bengali because that came naturally to our conversation. We have, of course, included English subtitles for you to follow along. We had a great time filming this episode and I hope that some of that joy will transcend the barrier of language. Namaskar Bondhugon, you are watching Rannaghore Ke, a fun adda with old and new friends about food, life and everything else. This is episode 4 with Poulami Nag. করতে যাওয়া খুব ঝামেলার বাবা, আমি তো আর কোনোদিন যাবো না, আমি কথাই বলতে পারি না লোকজনের সামনে। তুমি কথা না বলতে পারলে আমাদের কি হবে কি জানি। আই গেট স্টেজ ফ্রাইট, মানে অনেকে চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার কথা শোনার জন্য, দ্যাট আই গেট ভেরি নার্ভাস অ্যাবাউট। হ্যাঁ ভীষণ। এটা জোশ টক্সে কথা বলতে গিয়েও আমার মনে হয়েছিল, ওদের জাস্ট ক্রুই ছিল বাট স্টিল 10-12 পিপল দে আর সিটিং অ্যান্ড লুকিং অ্যাট মি। আর জোশ টক্স কি 1 টেকে করতে হয় নাকি? আমি করেছিলাম 1 টেকে, বাট ওদের অনেক টেক ওরা নিতে। অবভিয়াসলি Poulami 1 টেকে করেছে। ও সরভাজা আছে, এটা অর্ধেক আমরা খেয়ে নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ তো ঠিকই তো করেছো, কফি খেতে খেতে খাবো সরভাজা। এটা খুব একটা মিষ্টি না, মানে খুব খাস্তা টাইপের আর মিষ্টি কম, আর মানে শর্টটার মধ্যে না একটা ধোয়া ধোয়া গন্ধ আছে, মানে অনেকটা বেকনের যেরকম একটা স্মোকি ফ্লেভার থাকে সেরকম। বাট দিস ইজ গুড, ওরকম কিরকিরে মিষ্টি নয়। যাই হোক, তাহলে আমরা এখন একটু রান্নাটা শুরু করি। তো আজকে যেহেতু এটা পয়লা বৈশাখ স্পেশাল এপিসোড, একটু স্পেশাল রান্না করছি। আজকের মেনু হচ্ছে তিতার ডাল হচ্ছে, তিতার ডালের সাথে কুমড়ো ফুলের বড়া হচ্ছে, রুই মাছ আছে, রুই মাছ দিয়ে একটা সর্ষে দিয়ে ভাপে করা হবে, আর মিষ্টি পোলাও আছে, মাংস আছে, টমেটোর চাটনি আছে। অসাধারণ। এই হলো আজকের মেনু, আর মিষ্টি আছে। সব রান্না এখন করব না, কিছু আগে থেকে করে রাখা আছে। মাংসটা কষিয়ে রেখেছি কালকে, মানে অর্ধেক সিদ্ধ মতো হয়েছে, ওটাকে আমরা জল দিয়ে এখন ফোটাবো। আর হচ্ছে আমাদের পোলাওটা বানানো রয়েছে, চাটনিটাও করা রয়েছে। আচ্ছা, আমার বাড়ির লোকজনের সবার, মানে বাড়ির লোকজন মানে যাদেরকে আমি বলেছি সবার বক্তব্য হচ্ছে তুমি আজকে কি ভালো ভালো খাবার খাবি তো তুই আজকে, দেখাই যাবে। তবে আমার মাও খুব এক্সাইটেড, আমার আজকে হচ্ছে তো হচ্ছে সর্ষে বাটা, নারকেল করা, নুন, হলুদ, চিনি দিয়ে করে বাটা, দই দিচ্ছি অল্প, হলুদ দিলাম অল্প, হঠাৎ যদি উঠলো কথা, যদি তুমি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে জিনিসটা কি, তাহলে কি বলবে? নামটাই যেটা, হঠাৎ যদি উঠলো কথা, যে কোনো বিষয় নিয়ে যেখানে কথা ওঠে, সেটা যে কোনো জিনিস হতে পারে, সেটা সামাজিক হতে পারে, সাংস্কৃতিক হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে। ডেফিনেটলি রাজনৈতিকটা এখন অনেক বেশি হয়, কারণ রাজনীতি ছাড়া কোনো জিনিস নেই। এবং আমরা এখন যেটা দেখছি চারপাশে, রাজনীতির একটা বিরাট বড় প্রভাব রয়েছে, ইম্প্যাক্ট রয়েছে। সেই কথাটাকে চেষ্টা করি যতটা
নন বায়াসড একটা পার্সপেক্টিভ রেখে সব রকম দিক বলে একটা প্রেজেন্ট করা, যেখান থেকে একজন একটা বিষয় নিয়ে কিছু শুনতে এলে রেফারেন্সটা পাবে, আগের কোনো রেফারেন্স থাকলে হিস্টোরিক্যাল সেটা পাবে, এখন যেটা হচ্ছে তার সঙ্গে লিঙ্কড অন্য কোনো ঘটনা আছে কিনা সেটা পাবে। তো সবকটা দিক দেখতে পাবে, একটা কথার অনেকগুলো দিক। হ্যাঁ। এগুলো তোমরা রান্না করার সময় দেবে লঙ্কাগুলো, না ওই মিক্সচারটায়? আমি এখনই মেখে জিনিসটা টিফিন বক্সে ভরে রাখবো। আচ্ছা, একটুখানি তাহলে মাখা থাকলো, তারপর যখন আমরা খাবো তার আধ ঘন্টা আগে ওগুলো স্টিম করতে দিই। আর ধরো হঠাৎ যদি উঠলো কথা, তোমার 2018 সালে শুরু করেছো, ওটা মানে তোমরা কিভাবে শুরু হলো? তার আগে ধরো কি করতে? বা তার আগে তো আমি দিল্লিতে ছিলাম, দিল্লিতে আমি কাজ করেছি ফিনান্সিয়াল ক্রনিকলে, তারপর কোবরা পোস্টে, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমসে। প্রথমে তো এটা মানে বিশাল ভালো একটা ব্যাপার ছিল আমার কাছে, মানে যেটা আমার সবসময় একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি জার্নালিস্ট হব, প্রিন্ট মিডিয়াতে আমি জার্নালিস্ট হব, এইটা হচ্ছে আমার ভীষণ রকম একটা চাহিদা ছিল। তো ফিনান্সিয়াল ক্রনিকল যখন হলো নিউজ পেপার, প্রিন্ট মিডিয়া, আমি জার্নালিস্ট, তো সেটা খুব ভালো ছিল আমার কাছে, ভালো চাকরি, ভালো মাইনে পাওয়া যাচ্ছে, ফ্যামিলির কাছেও সেটা বিরাট ব্যাপার। যে এখনও ধরো যে কোনো মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে একটা চাকরি একটা বিরাট ব্যাপার, এখন তো স্পেশালি। তারপরে একটা টাইমে গিয়ে মনে হলো যে বেসিক্যালি আমি যেটা করতে চাইছিলাম অ্যাজ এ জার্নালিস্ট, বা আমি যে কথাগুলো বলতে চাইছি, যেগুলো নিয়ে আমি লিখতে চাইছি, সেটা আমি করতে পারছি না। বিকজ এভরি মিডিয়া হাউস হ্যাজ আ পলিসি, তোমার ওপরে কেউ আছে, তোমাকে এইটা নিয়েই লিখতে হবে, বা তোমায় ওইটা নিয়ে লিখতে হবে, এই অ্যাঙ্গেল থেকে লিখতে হবে। তো এখান থেকেই একটা ফ্রাস্ট্রেশন বেসিক্যালি, যে কি করব তাহলে আমি। তারপরে ওটা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে এলাম। তখন থেকে অল্প অল্প করে ঠিক করছিলাম কি করব না করব। এখানে এসে বাবা মাকে যখন প্রথমে বিষয়টা বললাম, অবভিয়াসলি দে ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দিস, কি করতে চাইছি আমি। খুব মানে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে গেলে আমার নিজের মাথাতেও খুব ক্লিয়ার আইডিয়া ছিল না যে আমি কি করতে চাইছি। আর এটা খুবই রিস্কি কাজ, অত কম বয়সে। আর তখন অতটা বুঝিও নি যে কি করতে যাচ্ছি। তারপরে মনে হলো ঠিক আছে করবো এটা আমি, অ্যান্ড দেন আই কমপ্লিটলি জাম্পড ইনটু ইট। অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরার সামনে কথা বলার জন্য আমরা খুঁজেছিলাম অন্য কাউকে, আমরা শুধু লেখালেখি এসব করব, বাট সেটা পাওয়া যায়নি কাউকে। তখন মানে আমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি, ঠিক আছে অন্য কেউ কেন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে করবে আমার সাথে। আর পাওয়া গেলেও তাকে তো একটা মাইনে দিতে হবে, সেই টাকাটা কোথা থেকে? আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোটা ওয়াজ দ্য লাস্ট রিসর্ট, তার আগে আমরা চেষ্টা করেছিলাম অন্য কোথাও পাওয়ার। ধরো প্রথম দিন যখন হয়েছিল, তখন কি তুমি প্রথমে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে যে কিরম হচ্ছে আমার বলাটা? ডেফিনেটলি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম, আমার এখনো এটা হয়, একটা এপিসোড আমি শুট করার পর, এডিট করার পর, পাবলিশ করার পর আমি নিজে সেই এপিসোডটা শুনতে পারি। আমরাও দেখি না। হ্যাঁ, মানে আমার সামনে যদি আমার মা বাবা কেউ চালায়, আমি হেডফোন নাও, হেডফোনে দেখো, না হলে আমি চলে যাই, তারপর দেখো, আমার ভালো লাগে না ওটা, মানে কেন মানে অকওয়ার্ড লাগে। আর নিজের গলাটা শুনতে খুব বিরক্তিকর লাগে, প্রচন্ড বিরক্তিকর লাগে। বলছি কি ক্যাঁ 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 করছে, কি বলছে এত, মানে আমি নিজেই মানে আমার গলা যেখানে আছে সেটা আমার একদমই শুনতে ভালো লাগে। রান্না টান্নাগুলো একবার দুবার দেখতেও পারি, কিন্তু কথা বলাটা আরো কঠিন। হ্যাঁ, দেখতে ইচ্ছা করে না। পুরোনো ভিডিওগুলো দেখা যায় না, এত খারাপ। তখন মানে কিছু ট্রেন্ড ছিল, হ্যাঁ, যখন আমরা শুরু করেছিলাম ধরো 15-16 সালে, তখন সবাই এই ভিডিওর একটা ফ্লুইড হেড ইউজ করতো, আর ওটা দিয়ে এরকম প্যান করতো, স্লো প্যান করতো, তারপর টিল্ট করতো। হ্যাঁ, আর ওই শটগুলো দেখলেই আমার মানে কি অদ্ভুত লাগে। সে তো দেখো বারান্দাতে আমি যখন দাঁড়িয়ে কথা বলতাম, ওই হলুদ বারান্দাটায়, আমিও এরকম এক্সপেরিমেন্ট করেছি যে আমি শুধু দাঁড়িয়ে কেন কথা বলবো, তাহলে আমি একটু পিছন থেকে হেঁটে এগিয়ে আসি, কিংবা একটু সামনে থেকে হেঁটে এগিয়ে যাই, এগুলো আমিও করেছি। তখন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে পড়ে এগুলো। ঠিক আছে, আমার মনে হয় জেনারেলি নতুন যদি কেউ শুরু করেছে, তাহলে জেনারেল অ্যাডভাইস হচ্ছে যতটা সম্ভব সিম্পল রাখা জিনিসটা। সিম্পলটাই বেশি দিন দেখা যায়, কায়দা নেই, মানে কায়দাগুলোই একটু ডেটেড হয়ে যায় কদিন পর। ডালটা মেপে নেবো, 100 গ্রাম ডাল নেবো, 100 ডাল। এখন তোমরা মোটামুটি সপ্তাহে কতগুলো ভিডিও দিচ্ছ? আমরা চেষ্টা করি ইফ উই ক্যান 7 দিনে 7টাই ভিডিও, বাট সেটা তো হয় না অনেক সময়, অ্যান্ড অলসো পারিও না। তো এখন মানে 5টা তো মিনিমাম যাই, 4-5টা। একটু প্রসেসটা বুঝিয়ে বলবে যে কিরকম ভাবে হয়? বেসিক্যালি প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে খবর, নিউজ পেপার, যেখানে যেখানে যা যা আছে সব কিছু পড়া শুরু হয়, এবং সেখান থেকে সামথিং জাম্পস আউট বেসিক্যালি, যে আজকে এই জিনিসটা নিয়ে প্রচণ্ড কথা হচ্ছে। এভরি ডে সামবডি ইজ সেইং সামথিং অর দি আদার। তো সবকটা নিয়ে তো তুমি এপিসোড বানাতে পারবে না, তার মধ্যে থেকে সামথিং কামস আপ, যেটা হচ্ছে তোমার, যেটার একটা রেলিভেন্স রয়েছে এবং তার একটা মোটামুটি ব্রডার ইম্প্যাক্ট আছে, শুধু একজন একটা কথা বলে দিয়েছে সেটা নয়। তো সেটার উপরে দেন পড়াশোনা শুরু হয়। একটা ছোট্ট জিনিস, সেটাকে আগে প্রথমত 4-5টা জায়গা থেকে তো কনফার্ম করতে হবে যেটা ফেক নিউজ তো নয়, কারণ এখন ফেক নিউজ বিলিভ করা ইজ
কোনো ব্যাপারই না, মানে একটা ফেক নিউজেরও তুমি 4-5টা সোর্স পেয়ে যাবে। তারপরে সেটার উপরে কিছু বিল্ড করা যায় কিনা, লেটস স্টার্ট রাইটিং অন ইট অ্যান্ড সি যে এরকম কিছু তৈরি হচ্ছে কিনা। পুরোটা তৈরি হওয়ার পরে ইফ ইট মেক সেন্স তখন দেন উই শুড। এরকম কি কখনো হয় যে একটা জিনিস লিখলে কিন্তু ড্রাফটটায় পড়ে মনে হলো যে না ঠিক এটার মানে হচ্ছে না বা এটা ভিডিও হবে না, এরকম কি ক্যান্সেল হয় কখনো? লেখার পরে হয়তো মনে হলো ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স। এবার আমি একাই ডিসাইড করি সেরকমও নয়, আমি কিছু কিছু লোককে দিয়ে পড়াইও যে দেখো এটা কি মানে দাঁড়াচ্ছে এটার কোনো। তো লট অফ টাইমস পিপল সে দ্যাট নো ইট ডাজেন্ট, মানে এই যুক্তিটা ভুল হয়েছে, এরকম ভাবে হবে। তো সেদিনকে আর ভিডিও হলো না? সেদিনকে আর ভিডিও হলো না, শেষ। মানে সেদিনকে তখন আর কি মনে হয় মানে বেকারই আমি খাটলাম সকাল থেকে। এই স্ক্র্যাপ এপিসোডে কোনো মানে এক্সাম্পল মনে পড়ছে? ইলেকশনের টাইমে প্রচুর হয়েছে, এত কিছু হচ্ছিল তখন একসঙ্গে। সকালবেলা একজন একটা কোনো ঘটনা একটা কিছু বলেছে, মেরে দেবো কেটে দেবো, সন্ধ্যেবেলার মধ্যে তো ঘটনাটাই ঘটে গেছে, তো আমার ওই এপিসোডটা কমপ্লিটলি ইররিলেভেন্ট। বা দল বদল করে হয়তো ফেরতও চলে গেছে। অ্যাবসলিউটলি দল বদল করে ফেরত চলে গেছে। মানে আমি ইন্টারভিউ নিয়েছি, ইন্টারভিউতে কেউ কোনো কথা বলেছেন, আলটিমেটলি ইন্টারভিউটা পাবলিশ করার আগে উনি যেটা বলেছেন সেটা বদলে গেছে, তো আমাকে ইন্টারভিউর ওই পার্টটা পুরো কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এরকমও হয়েছে প্রচুর। নিজেরও মাঝে মধ্যে এরকম হয় যে আমি একটা কিছু নিয়ে লেখা শুরু করলাম, মাঝপথে গিয়ে আমি নিজেই খেয়ে হারিয়ে ফেললাম যে আমি কি করবো এরপর আমার আর কিছু আসছে না লেখাটা, বা হয়তো চলেই চলেছে, শেষ আর করতে পারছি না, তখন আমাকে নিজেকেই ক্যান্সেল করে দিতে হয়। এই ওটা ওটা বলেছিল আগে। পৌলমি চা খাবে তো? হ্যাঁ 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 বসো বসো, এবার একটু বসো। হ্যাঁ ঠিক আছে। তোমাদের খুবই ছোট টিম, তোমরা নিজেরাই সমস্ত কাজ করছো। একটা ট্রেডিশনাল মিডিয়া হাউসে যা যা যে ওয়ার্কফ্লোটা তোমাদেরও সেম জিনিস, কিন্তু তোমরা নিজেরাই সবকিছু করছো। তোমাদের কাজের এমন কি কোনো অ্যাসপেক্ট আছে যেটা তোমার মনে হয় যে আরেকটু স্পেশালাইজড কাউকে পেলে আমার সুবিধা হতো? মানে তোমাদের তো কেউ সেরকমভাবে, মানে আমাদের ইউটিউবে যেরকম হয় অ্যাড রেভিনিউ, আর না হলে যদি তোমাদের যেরকম জয়েন আছে আমাদের, জয়েন করে দে ক্যান বিকাম মেম্বার্স। হ্যাঁ, কিন্তু তাই দিয়ে মানে যদি ধরো তোমাকে কোনো একটা জিনিসে হেল্প লাগতো, এই কাজের কোন অ্যাসপেক্টটা তোমার মনে হয় যে তোমরা কারোর হেল্প চাইতে? যে কোনো বিষয় নিয়ে যখন ধরো আমরা একটা এপিসোড বানাচ্ছি, তো ইফ উই হ্যাড মোর রিসোর্সেস উই কুড হ্যাভ কাভার্ড আরো ভালো করে, আরো ডিটেলসে, আরো একদম জায়গায় পৌঁছে সেখানকার খবর নিয়ে একদম ডেডিকেটেড। যদি আই হ্যাড আ ডিপার্টমেন্ট লাইক দ্য নিউজ মিডিয়া, তো অবভিয়াসলি আরো ভালো কভার করা যেত। মানে এরকম অনেক কিছু থাকে যেগুলো আমরা কভার করতে পারি না জাস্ট বিকজ আমরা সেই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারছি না। আবার সমস্যা হচ্ছে ওটা করতে গেলে তোমার যে টাকা রোজগার করতে হবে, মানে ইনফ্লো হতে হবে, সেটার জন্য তোমাকে আবার অ্যাড নিতে হবে। যেই মুহূর্তে তুমি বিজ্ঞাপন নিচ্ছ তখন আবার সেই প্রশ্নটা চলে আসবে, আর ইউ বিং নিউট্রাল এনাফ? হ্যাঁ, বাট ক্যান ইউ বি নিউট্রাল, সেটা হচ্ছে আরো বড় প্রশ্ন। যেখানে এত বড় বড় মনোপলিজ এখন আমাদের দেশে রয়েছে, সেখানে আমি একটা সরষের তেলের বিজ্ঞাপন দেখালেও আলটিমেটলি তো আমি একটা কোনো বড় কংগ্লোমারেটের থেকে টাকা নিচ্ছি। তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তুমি খবর কতদিন দেখাতে পারবে? দেখাতে পারছে না, সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুকনো লঙ্কা একটা বার করছি, তেজপাতা একটা। তো এখানে ধরো নতুন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখন যে মিডিয়া হাউসেসগুলো আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন রকম মডেল এক একজনের রয়েছে। যেমন ধরো নিউজ লন্ড্রি তো পিওরলি মানে সাবস্ক্রাইবাররা সাপোর্টেড, অন্যদের বিভিন্ন রকম মিক্সড মডেলস আছে, কেউ হয়তো অন্য কোনো ইনভেস্টার্স আছে, প্লাস সাবস্ক্রাইবার আছে। তো এর মধ্যে থেকে তোমার কোন মডেলটা সব থেকে পছন্দের মনে হয়? যেটাতে আমি আছি, রাইট, মানে আমি আছি, আমার অ্যাড রেভিনিউ থেকে যে টাকাটা আসছে, আর আমার মেম্বার্স যারা হচ্ছেন, যারা, অ্যান্ড আমি ইভেন মানে এপিসোডে যখন জয়েন বাটনের কথা বলি তখনও বলি দ্যাট ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট উই আর ডুইং সামথিং গুড, আমাদের এই কাজটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে আমাদেরকে মানে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। ইটস নট লাইক আমি মানে জয়েন করতে বলছি ফর এনি আদার রিজন, দের ইজ নো আদার রিজন। মানে টাকার জন্যই লোকে বলে থাকে,
তো সেটাই আমার মানে এর থেকে বেটার মডেল বা উপযোগী মডেল আমি যেটা করছি তার জন্য কিছু অন্য কিছু হতে পারে না। বিকজ আমি যদি কারোর স্পন্সরশিপ বা কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলো নিতে শুরু করি আলাদা করে, তো সেই যেটা তুমি বললে যে সেখানে আমার আবার একটা দায়বদ্ধতাও চলে আসবে, সেই তো একই সমস্যা হয়ে যাবে যেটা ছেড়ে আমি দিল্লি থেকে এসেছিলাম, যে এরা অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে অতএব এদের এগেনস্টে লেখা যাবে না, বা এই খবরটা আমাদের অ্যাডভার্টাইজার্সদের জন্য উপযুক্ত নয়, তো অ্যাড দেওয়া যাবে না। অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরও, যদিও আমরা একদমই অন্য জিনিসে কাজ করি, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাটা একই রকম। যারা অ্যাড দিতে চাইছে তাদের থেকে আমরা টাকা নিতে চাই না, অথবা তাদের হয়তো যে জিনিসটা সেটা আদৌ অত ভালো নয়। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন সর্ষের তেল, গণেশ ইঞ্জিন হচ্ছে সব থেকে ভালো সর্ষের তেল, কিন্তু গণেশ আর ইঞ্জিন কোনোদিন তোমাকে অ্যাডের টাকা দিতে আসবে না। যারা দিতে আসবে তাদের সর্ষের তেল অত ভালো নয়, এবং আরো অনেক রকম সমস্যা রয়েছে। তুমি সেটা বলতেও চাও না, না যে ওরা টাকা দিচ্ছে বলেই তোমাকে বলতে হবে যে এদের সর্ষের তেল, বলতে হবে যে না এদের সর্ষের তেলই বেস্ট। এক্স্যাক্টলি, সেটা আমরা বলতে চাই না। আলটিমেটলি আমারও যেটা মনে হয় যে আমাদের যদি কোনো রকম দায়বদ্ধতা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের দর্শকদের প্রতি, অডিয়েন্সের প্রতি, একদম। সেইখানে যদি এই ধরনের মানে দ্বিচারিতা থাকে, সেইটা লং টার্মে আমার মনে হয় না কাজ করবে। বাংলা ভাষায় করাতে কি কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে? সমস্যার সম্মুখীন একেবারেই হতে হয়নি, কারণ প্রথম থেকে আমার মানে এই বিষয়টা নিয়ে লক্ষ্যটা খুব একদম একটাই ছিল যে আমি বাংলাতেই করব। আমি হিন্দি অত ভালো বলতে পারি না, ইংরাজিও আমি অত ভালো বলতে পারি না, বলতে বলতে আটকাবে অবভিয়াসলি। তো আমি অন্য ভাষায় করব না, আমি বাংলাতেই করব। এবং বাংলাতে করার কিন্তু জায়গা আছে, এটা কিন্তু খুব একটা মিসকনসেপশন যে বাংলায় করলে লোকজন দেখবে না, অডিয়েন্স হবে না, এটা একদম বাজে কথা। কিন্তু ওই বাংলা বলে শুধু নয়, রিজনাল, ওদের কথায় কোট আনকোট রিজনাল, উত্তর ভারত ছাড়া সবই রিজনাল, তাদের ওরা ক্যাটাগরি বি না ক্যাটাগরি সি কি সব বলে অ্যাডের দিক থেকে। তো হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, কিছু করার নেই, কি করা যাবে, আমার তো এটাই বলছিলাম। দেখো চোতা দেখতে হবে, ফোনটা দাও তো। তোমরা তো এখন ইউটিউব ছাড়াও মানে স্পটিফাইতে তোমরা বাংলায় পডকাস্ট করছো। স্পটিফাই থেকে বেসিক্যালি আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করা হয় যে ওরা বাংলাতেই প্রথম পডকাস্ট নিজেরা শুরু করছে। আমার সবসময় একটা ব্যাপার ছিল যে আমার হঠাৎ যদি উঠলো কথাতে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলি এখন রাজনৈতিক, সেখানে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা বেশি কথা বলা হয় না, যেগুলো আগে গল্পগুলো থাকতো। প্রচুর মানুষ আছেন যারা সেটা নিয়ে তাদের অভিযোগ রয়েছে, তারা বলেন যে ওই গল্পগুলো হয় না। তো তখন আমার মনে হয়েছিল স্পটিফাই খুব ভালো একটা জায়গা হতে পারে এই গল্পগুলো সামনে রাখার জন্য। যেহেতু পডকাস্টে কোনো ভিডিও নেই, তো মানুষ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তো লেখাতে কি কোনো পরিবর্তন করতে হয়? মানে লেখার ধরনটা কি আলাদা হয়? ধরনটা আলাদা হয়, মানে আমি চেষ্টা করি কথা বলাটা একটু বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে, যেহেতু আমার এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছে না, তো কথার মানে গলার মধ্যে, হ্যাঁ, যেটা খুব কঠিন ব্যাপার, আমি অত ভালো পারি বলে আমার মনে হয় না। আর একটা জিনিস হচ্ছে মানে আমার এটা বেশ ভালো লাগে লেখার মধ্যে, বেশ ওই দুম করে পড়ে গেল বা শো শো করে হাওয়া দিচ্ছে, ঝিকঝিক করে আওয়াজ হলো, এই যে জিনিসগুলো, এইগুলো আমি চেষ্টা করি আরো বেশি করে ঢোকানো। এগুলো করলে একটু ভিজুয়ালাইজেশন মানুষের একটা হতে পারে, গল্প বলার মতো করে আর কি। আমার দাদু ভীষণ সুন্দর গল্প বলতেন, দাদুকে আমি ওগো বলে ডাকতাম, এবং মামা বাড়িতে আসা মানে হচ্ছে রোজ দুপুরবেলা একটা গল্প শুনতেই হবে। কিন্তু এটা ব্যাপারটা ছিল, আমাকে যদি গল্প দুপুরে বলা হতো, বিকেলে বা সন্ধেবেলা আমাকে ওই গল্পটা আরেকজন কাউকে শোনাতে হতো। ও কি বললাম তুমি কি আদৌ শুনেছো, মাথায় মানে তোমার ঢুকেছে কি? বাবা মা যদি যেত বাবা মাকে, না হলে ওগো বলেছে দিদুনকে বলতে হতো, মাসিদেরকে, যাই হোক কাউকে না কাউকে শোনাতে হবে। তো সেইটা আমি খুব ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করি, ওগো যেভাবে গল্প বলতো। আচ্ছা, আমি একবার আদা বাটা দিয়ে দেবো? হ্যাঁ, সাইড থেকে চেপে হবে। হ্যাঁ, দাঁড়া। যত চিপবেন তত রস। ট্রেনে লজেন্স, এখন ওইসব লজেন্স ফজেন্স বিক্রিও হয় না, অন্যরকম জিনিসপত্র, আর ওগুলো বিক্রি হলেও এসব বলে না এখন আর। ভালোই হয়েছে। এইটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির স্পেশাল ওকেশনের ডাল, মানে যে কোনো আমাদের ফ্যামিলি গেট টুগেদার যখন হয় বা কিছু হয়, তিতার ডাল হতেই হবে। এটা ঠাম্মার একদম মানে বাঁধা ধরা ছিল, খুবই অড, এটা তেতো ডাল। কিন্তু ওটা আমাদের না, আবার তেঁতুর ডাল আমার ভীষণ ফেভারিট, আমার তো খুব ভালো লাগে। তোমরা তো একটা নতুন চ্যানেল স্টার্ট করতে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে যে তোমার বহু মানুষের এটা বক্তব্য আছে যে শুধু পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমরা শুনছি, কিন্তু ওই বিষয়গুলো চলে গেছে, গল্পগুলো নেই। এবার স্পটিফাই একটা মিডিয়াম যেখান দিয়ে আমি এগুলো বলতে পারি। এবার যারা সবাই ইউটিউবে বা ফেসবুকে আছেন তারা সবাই তো আমার স্পটিফাইতে আর নেই, তাই জন্য সেখান থেকেই ভাবা যে ইউটিউবে আমি আরেকটা চ্যানেল, ফেসবুকেও আমি আরেকটা চ্যানেল লঞ্চ করব। মানে অ্যাকচুয়ালি সারাদিনে তো আমরা অনেক কিছু দেখি, অনেক কিছু পড়ছি, অনেক কিছু জানছি,
তো মাঝে মধ্যে সেগুলোই আমার বলতে ইচ্ছে করে। তো সেইগুলো তো আমি আমার পলিটিক্যাল এপিসোডে ইনকর্পোরেট করতে পারবো না, তো সেইগুলোই ছোট ছোট করে বলা। আর সেটা কি তোমাদের আগের যে এপিসোডগুলো ছিল, ধরো বোরোলিন এপিসোড, মানে খুব নাম করাগুলো বলছি, তো ওই রকম ধরনের হবে নাকি আরো শর্ট? আরো শর্ট, মানে আমি এটা প্ল্যান করছি যে আমি রোজ একটা করে এপিসোড এটা যদি বার করতে পারি, কারণ একদম ছোট করে তো এটা একটা না বিঞ্জ ওয়াচ করতে পারবে মানুষ, এরকম মানে একবারে বসে 10-15টা একসাথে দেখে নিতে পারবে। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি একটা দুটো। দের ইজ আ ওম্যান যাকে বলা হয় দ্য আনসিঙ্কেবল ওম্যান। 3টে জাহাজে উনি ছিলেন, ইনক্লুডিং টাইটানিক। 3টে জাহাজই ডুবেছিল, কিন্তু উনি বেঁচে গেছিলেন। তারপর থেকে শি ওয়াজ নেমড দ্য আনসিঙ্কেবল ওম্যান। ভালো না খারাপ বলা মুশকিল। এক্স্যাক্টলি এটাই বলে লোকে, যে মানে উনি থাকলেই জাহাজ ডুববে, নাকি জাহাজ ডুবলেও ওনার কিছু হবে না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে মানে একটা দুটো জাহাজ ডোবার পরেও ওনার এই সাহসটা হয়েছিল যে আরেকটাতে উঠবো। তো এই রকম ছোট ছোট জিনিসপত্র ওই আর কি, বুঝতে পারছো, মানে সব রকম বিষয়, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মানুষ, বাঙালি অবাঙালি, বাইরের লোকজন, সব কিছু নিয়ে মানে ছোট ছোট জিনিস যেগুলো আমরা জানতে পারি, যেগুলো জানাতে ভালো লাগে, বাট এগুলো আমি কোনোভাবেই আমার পলিটিক্যাল এপিসোডে আনতে পারবো না। তো সেইটা নিয়েই আমাদের 5 মিনিটের গল্প, চ্যানেলটার নাম 5 মিনিটের গল্প। 5 মিনিটে সবাই সবটা শুনতে পাবেন এবং আই হোপ লোকজনের ভালো লাগবে। অ্যান্ড দিস ইজ ফর এভরি এজ, রাইট? আমি হঠাৎ যদি উঠলো কথায় যেটা করছি, দ্যাট ইজ মানে আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি সিরিয়াস যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলছি। না, এটা খুব দরকারি কাজ, কারণ আমাদের যারা একদম ছোট যারা, তাদের জন্য বাংলা ভাষায় সেরকম কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে সেভাবে। না। হ্যাঁ, আলু যেরকম সিদ্ধ হয়ে গেছে। একটু নুন লাগবে। মাংস সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখো। হাত দিয়ে দেখবো তো। হ্যাঁ, আর একটু হবে আই থিঙ্ক। এবারে হচ্ছে এইটার ব্যাটারটা বানিয়ে নিচ্ছি। ও কুমড়ো ফুলগুলো কোথায়? চার, 5, 6, 7, 8, 9, 10। এবার এগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। মানে ওই আগে কি বলবো আর, এটা তো ধরো একজন কেউ বলে যাচ্ছে আপনি এটা কভার করলেন, ওটা তো করলেন না, হ্যাঁ। ওইটা নিয়ে তো বললেন না। ঠিক আছে, আমি বলিনি, ওটা নিয়ে বলিনি মানে এটা নিয়ে আমি যা বলছি সেটা মিথ্যে হয়ে গেল বা ভুল হয়ে গেল, তা তো নয়। হাউ ইজ দ্যাট জাস্টিফাইড? খবর কাগজ বড় বড় সব মিডিয়া হাউসেস তারা কত খবর ছাপছে না, আর একটা মাত্র 2-3জনের একটা টিম, তারা অ্যাকাউন্টেবিলিটি 2-3জনকে থাকতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবসময় তার রিজনটা এত সরল হয় না যে আমি অমুক পার্টিকে সাপোর্ট করি তাই আমি ওই এপিসোডটা করিনি। রিসেন্টলি আমি যেটা দেখেছি, হয়তো বলেছিলাম বোধহয় তোমাদের আগে, আম আদমি পার্টি থেকে আমি টাকা নিচ্ছি। এখন এটা হচ্ছে নতুন অ্যাডিশন। সিপিআই, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এগুলো হয়ে গেছে, আম আদমি পার্টিটা নতুন। তো আলটিমেটলি বলবে পিছনে কিন্তু নজর রাখো, জয়েন করছে। হ্যাঁ এটা হতে পারে, কিন্তু ওইভাবে টাকাটা দিচ্ছে, মানে কিন্তু এত কম কেন দিচ্ছে? হ্যাঁ আর একটু বেশি হলে। বিজেপি থেকে 150 টাকা দিলে এক্স্যাক্টলি। ভয়েস ওভার যখন করতে হয় তখন আমি বুঝি যে কত আওয়াজ চারদিকে হয়। এক্স্যাক্টলি, ওগুলো না হলে তো রেজিস্টার করে না। সন্ধ্যেবেলা বিভিন্ন বাড়িতে শাঁখ বাজে না, সন্ধ্যে দেয় সবাই শাঁখ বাজছে, একটা পার্টিকুলার শাঁখ আছে, ওই শাঁখটা যখন বাজে যতগুলো কুকুর আছে প্রত্যেকে ডাকতে শুরু করে। আগে আমাদের একটা কুকুর ছিল ঠাকুমার রকি বলে, সেও ওই প্রত্যেকদিন শাঁখ বাজানোর সাথে গাইতো, আর এখনো বাঘা দেখি এইসব করে। হ্যাঁ, এটা